परमेश्वर ने सानू अज रात भी अपने चरणों च इकट्ठे होकर परमेश्वर का वचन सीखण दे लई पसंद किया। मैं परमेश्वर का शुक्र करदा आ। तो साडा विषय आ दवाई खाना पाप आ। परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर के वचन के उत्ते भरोसा रख के विश्वास करके चलता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की हर दुख च, बीमारी च, परेशानी च, समस्या च परमेश्वर का वचन ही मेरा सहारा बनेगा। तो प्रभु का दास अपने जीवन का प्रैक्टिकल बाइबल के अंदर सानू लिख के दे के गए आ, ताकि असी भी परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करके चलिए। साडे कोल बाइबल तो है, बाइबल का वचन तो सुनते आ, पर उसके अनुसार जीवन नहीं आ जो पवित्र बाइबल के अंदर लिखिया आ। और प्रभु साडा जीवन इस वचन के अनुसार देखना चाहते आ। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझदा आ, समझ के चलदा आ, वो अपने जीवन का परमेश्वर के अगे समर्पण करता है कि मैं प्रभु दे लई जीआंगा, मैं प्रभु दे लई मरांगा, मैं प्रभु की मर्जी को पूरा करके चलांगा। इस करके वचन को पूरा करके चलांगे, स्वर्गी पिता की मर्जी को पूरा करांगे ते सानू दलेरी मिलती आ। और सानू ये विश्वास हुंदा आ कि मेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन की हर परिस्थिति च मैनू संभालेगा। तो अज रात भी असी परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे, परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे जबूर 66 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़िए। परमेश्वर दा पैर रखन वालियो, परमेश्वर दा पैर रखन वालियो, आओ सुनो, आओ सुनो, अते मैं तुहानू दसांगा, मैं तुहानू दसांगा कि ओहने मेरी जान लई की कुछ कीता, उसने मेरी जान लई की कुछ कीता है। प्यारे स्वर्गीय पिता, तुहाडे पवित्र और अच्छे वचनां दे लई तुहाडा धन्नवाद। प्रभु जी अज रात भी तुहाडा पवित्र आत्मा इस माइक सेट दे द्वारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह तुहाडे बच्चियां नाल गल करे और तुहाडी स्वर्ग दी आवाज नूं सुन के अपने जीवन दे अंदर इस समर्पण करके तुहाडी मर्जी दे अनुसार चलण वाला जीवन प्रभु तुहाडे बच्चियां दा हो जाण वास्ते मैं बेनती करदा आ। इस वचन नूं सिखाउण विच तुहाडा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लैंदे आ। आमीन आमीन। दोबारा पढ़िए। परमेश्वर दा पैर रखन वालियो, परमेश्वर दा पैर रखन वालियो, आओ सुनो, आओ सुनो, अते मैं तुहानू दसांगा, मैं तुहानू दसांगा कि ओहने मेरी जान लई की कुछ कीता है, उसने मेरी जान दे लई की कुछ कीता है। परमेश्वर दा दास दाऊद पवित्र बाइबल च सानू लिख के दे दिता। उस समय दे लोगां लई नहीं आ, ये अज दे भी लोगां दे लई ये वचन आ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਤੀ 15 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 8 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਰਥਾਂ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਨ, ਵਿਅਰਥੀ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ 31 ਦਾ 24 ਵਚਨ, ਜ਼ਬੂਰ 31 ਦਾ 24 ਵਚਨ।
ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ हे ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। हिंदी च पढ़ना, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिवाब बांधो हया बांधो, और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे। परमेश्वर दे वचन च असी पढ़िया, हे यहोवा दे सारे संतो, हे सारे यहोवा दी आस रखण वालियो, तगड़े होवो अते तुहाडा मन दलेर होवे। असी जिदे उपर विश्वास करके चल रहे हैं, वो कोई इंसान नहीं आ, वो कोई देवी देवतियां चो एक नहीं आ, वो कोई गुरुआं चो पीरा चो एक नहीं आ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ, जिस दे उपर असी विश्वास करके चलना आ। लेकिन असी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नू इन्ना कमजोर कर दिता आ कि ओदे नालों साडे लई ते डॉक्टर ही चंगा आ। प्रचार यीशु दा आ, लेकिन विश्वास डॉक्टर दे उपर आ। विश्वास डॉक्टर दी दवाई दे उपर आ। परमेश्वर दे वचन नू आप अच्छी तरह पढ़ना, दोबारा पढ़िए पंजाबी च। हे सारे यहोवा ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ हे सारे यहोवा दी आस रखण वालियो, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ तगड़े हो जाओ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ जबूर 23 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। प्रभु दा दास दाऊद किन्नी दलेरी ना बोलदा आ, भावें मैं मौत दी छां दी वादी विच फिरां, मैं किसे बदी तो नहीं डरांगा। दाऊद दे अंदर इन्नी दलेरी आ ते अज दे विश्वासी दे अंदर किन्नी दलेरी होनी है। लेकिन ये दलेरी तां ही आएगी जी असी उसके वचन के उपर विश्वास करांगे, जी असी अपने परमेश्वर के वचन नू अपनी जिंदगी च लैके चलांगे। प्रभु के वचन च लिखिया, मनुख केवल रोटी ना नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन ना जिंदा रहिंदा है। जब मनुख के जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन आ, उस वचन के द्वारा मनुख का आत्मिक जीवन परमेश्वर च बनिया रहिंदा है और वो व्यक्ति जीवन की हर समस्या च अपने प्रभु च अपना जीवन बतीत करके चलदा है। इस करके प्रभु का दास दाऊद बोलदा आ, भावें मैं मौत की छां दी वादियां च फिरां, मैं किसे बदी तो नहीं डरांगा। मैं किसी भी समस्या तो नहीं डरांगा, मैं किसी दुख तो नहीं डरांगा।
मैं किसी परेशानी तो नहीं डरांगा। मैं ते तुसी प्रभु यीशु दे खून दे खरीदे हुए आ। साडा स्थान दौद नालों भी उच्चा आ, लेकिन जीवन दौद नालों भी गया गुजरिया। दौद दी परछावे दे बराबर भी नहीं आई। इस करके गवाहियां ते असीं बड़ियां दिंदे आ, प्रचार ते असीं बड़ा करदे आ कि असीं इन्ने साल तो यीशु दे साथ चल रहे हैं। बई तू ही ते एक दिन भी नहीं चले इस वचन के अनुसार, एक दिन भी नहीं यीशु दे साथ चले, क्योंकि यीशु दे साथ चलने वाला व्यक्ति का जिहड़ा जीवन आ वो एक अलग ही हुंदा है। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर के वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। प्रभु दा दास दाऊद अपने जीवन का अनुभव बाइबल च लिख के दे दिता आ। अज असी अपने जीवन के उत्ते गौर करनी आ कि मेरा जीवन दा की ठिकाना है। अज मैं संसार छड़ के चले जावां ते की मैं परमेश्वर दे राज च प्रवेश करांगा? कि मेरी जिंदगी तो, मेरे विश्वासीपन तो, मेरे बपतिस्मा ले तो, मेरे पवित्र आत्मा पाए तो, मेरे संगति करन तो मेरा परमेश्वर खुश है? जे मेरा परमेश्वर खुश नहीं आ ते फिर संगति की फायदा करन दा? पौलुस साफ बोलदा आ, खाओ पियो मौज करो, कम से कम दुनिया का सुख ते ले लो। लेकिन मनुख परमेश्वर के वचन नूं तोड़दा मड़ोड़दा है। क्योंकि मनुख क्यों तोड़दा मड़ोड़दा? क्योंकि उस सच्चाई नूं जान गया आ, हुण चल नहीं रहा। जिस व्यक्ति नूं स्वर्ग का दर्शन मिल जाता ना, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के राज च प्रवेश करना आ, वो कहता जिहड़ी कल मौत होनी आ वो अज ही होवे, मैं इस संसार छड्ड के अपने प्रभु दे कोल जावां। क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का दर्शन मिलिया आ, वो स्वर्ग के मार्ग ते चलदा आ और स्वर्गी पिता की मर्जी नूं पूरा करदा आ। इस करके परमेश्वर के वचन चो पढ़िए, जबूर 119 अध्याय उसका 50 वचन पढ़िए। मेरी तसल्ली है, यही मेरे दुख विच मेरी तसल्ली है, भई तेरे वचन ने मैनू जिवालिया। हालेलुया, तेरे वचन ने मैनू जिवालिया। हिंदी च पढ़िए, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, मेरे दुख में शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक जीवन मिलता है। दोबारा पढ़ना हिंदी च, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, मेरे दुख च शांति वचन तो हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरे वचन के द्वारा जब भी मेरे जीवन च कोई दुख, बीमारी, समस्या, परेशानी आउंदी आ, तेरे वचन दे द्वारा मैं जीवन पा के चलदा है। तेरे वचन दे द्वारा मैं बल ते शक्ति पा के चलदा आ। इस करके प्रभु दा दास दाऊद अपने जीवन दे अंदर परमेश्वर दे वचन नूं लैके वचन दे अनुसार चलदा है। अज सानू वचन दा ज्ञान ते है, लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं है। वचन का ज्ञान कुछ नहीं करेगा जेकर एक मनुख दा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो मैं कल रात भी दस रहा सी, बहुत लोगों ने बाइबल बड़िया कीमती खरीदियां ने, लेकिन उन्हों का जीवन देखो
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਸਾਲ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦਾ 75 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं जानता हाँ मैं जानता हाँ कि तेरे न्याय धर्म दे हन, तेरे न्याय धर्म दे हन, सो ते वफादारी नाल मैनू दुख दिता। वफादारी नाल तैं मैनू दुख दिता। आप अच्छी तरह समझना, दोबारा पढ़ना, हिंदी च भी पढ़ देना। हे यहोवा, मैं जान गया मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममयी है, तेरे नियम धर्म में ही है, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे दुख दिया है। अब अच्छी तरह समझना, प्रभु दे दास नू ये भी पता है कि परमेश्वर ने मैनू ये दुख दिता है। क्योंकि कुछ दुख ने ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦਾ 71 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। मेरे लिए भला है कि मैं दुखी होया, मेरे लिए भला है कि मैं दुखी होया, ताजो मैं तेरियां विधियां नू सिखा। ताकि मैं तेरी विधियां नू की करा। प्रभु दा दास दुख च रह के
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਦੌਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ 'ਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦੌਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਿੱਖਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰੋਮੀ 8:28 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ 119 ਦਾ 71 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਿੱਖਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕੰਨ 'ਚ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ, तो चाह पीती एक कप, फिर मैं प्रभु के चरणों च बैठ के प्रार्थना की। प्रार्थना करन तो बाद परमेश्वर दा आत्मा मैनू बोलदा, उठ मैं अज रात तेनू कुछ वचन सिखाने। मेरा वचन सिख। जद मैनू परमेश्वर दे आत्मा ने वचन सिखाया तो मैं उस वचन नू डायरी दे अंदर लिखिया। फिर प्रभु दे दास जो बाहरले देश गए सीगे, दिल्ली आए, फिर उन्होंने मैं दसिया कि प्रभु ने ये वचन मैनू सिखाए आ। मेरे प्रभु ने, मैं उदी आवाज सुनी है। तो प्रभु दा दास मेरी अखा चखा पा के बड़े ध्यान ना देख रहे हैं। तो मैनू बोलते आ, आप धारीवाल ऑर्डिनेशन होने के लिए तैयार हो जा। प्रभु ने तेनू अपनी सेवा लिए चुनिया है। इस करके परमेश्वर के वचन नू आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर के वचन के अनुसार जदों एक मनुख दुख च हुंदा ना, फिर परमेश्वर की करदा आ, गल्लां करदा आ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਵਚਨ ਪੜਨਾ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। 5 ਤੇ 6 ਵਚਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ पढ़ना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम करना, तब वह तेरे लिए तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਨਿਕਾਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਜਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦਾ 24 ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਲਾਹਕਾਰ। हिंदी च पढ़ना। तेरी चुनौतियां मेरा सुख मूल है और मेरे मंत्री है।
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਨਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਲਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਈ ਸਵਰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨੇ ਖੜਨਾ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਥੋੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ उसका 2 अध्याय का 17 वचन तो पढ़िए। पर जदों तू यहूदी सताਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਅ ਉਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। हाँ ਅਤੇ ਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। हाँ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰ ਸੱਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। हाँ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਲਦਾ, अपने आप ਨੂੰ नहीं सिखालदा, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ तू ਹੈ जेड़ा उपदेश करदा है ਭਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, चोरी ना करनी, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। आप ही चोरी करदा है, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ तू जेड़ा आखदा है ਭਈ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, जना ना कर, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ आप ही ਹੈ। जना करदा है, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਿਨ ਕਰਦਾ तू ਹੈ, जेड़ा मूर्तियां तो घिन करदा है, ਕਿ ਆਪੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ कि ਹੈ। आपे ही मंदिरां नूं लुੱਟਦਾ है, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਅ ਉਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ तू ਹੈ जेड़ा शरअ दे उत्ते कमांड करदा है, ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ तू शरअ दा उल्लंघन करके ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर दा अपमान करदा है। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ हाँ ਭਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ निंदिया ਹੈ। हुंदी है। तो शिक्षा हैगी आ, पर की आ के ये शिक्षा दूजिया नूं देण वास्ते है। चाहे वो विश्वासी आ चाहे वो सेवक आ। इस करके मत्ती दी अंजील उसदा 23 अध्याय दा 13 वचन तो पढ़िए। इधर 7 वारी लिखिया आ, हे कपटी ग्रंथियों अते फरीसियों तुहाडे उत्ते हाय। ਪਰ हे ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, स्वर्ग दे राज नूं मनुखां दे अगे बंद करदे हो, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪ ਵੜਦੇ ना आप वड़दे ਨਾ ਵੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ना ਦਿੰਦੇ वड़न ਹੋ। वालियां नूं ही वड़न दिंदे आ। इस करके वो की करदे आ, ऐसे गलत व्यक्ति दे की बन जांदे आ, साथ देण लग पैंदे आ, ऐसे गलत व्यक्ति दी सपोर्ट बन जांदे आ। जद एक आत्मिक सेवक परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलदा आ, वो कदे भी उस व्यक्ति दे गलत कामां च शामिल नहीं होएगा, बल्कि उसनू बोलेगा कि जा जिथों आया वा उथे ही जा, अपनी गलती दा सुधार कर ते उस दे नाल मेल करके चल। मेरे को किन्ने जने आउंदे आ, लेकिन मैं उन्हां नू इहो ही बोलदा आ, लेकिन वो कह दिंदे आ नहीं पास्टर जी अहीं प्राण देण तक मरण तक तुहाडे नाल ही संगति करांगे, लेकिन वो छड्ड के चले गए क्योंकि मैं उन्हां दे पाप च शामिल नहीं हुंदा। जम्मू तक बहुत सारे लोगों ने वचन सीख लिया प्रभु दे दास दे चरनां च बैठ के, पर उन्हां दी जिंदगी च कोई सुधार नहीं आया। इस करके जो सेवक ऐसे लोगों का साथ दिंदे आ, ना वो आप ही स्वर्ग च जाणगे ते ना स्वर्ग च जाण वालियां नूं जाण देणगे, दरवाजा बंद कर देणगे, क्योंकि उन्हां दी अपनी जिंदगी दा कोई है नहीं है कि असीं स्वर्ग च जावांगे, क्योंकि वो आप ही
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 67 ਤੇ 68 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦਾ 67 ਤੇ 68 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਲਾ। ਆਪਣੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਲਾ। ਤੇਰੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 50 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2021 ਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਚਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚਲਾਵਾਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ तो परमेश्वर ने जीवन दे विच कई रुकावटां भी पईयां, लेकिन मैं घरों ही फैसला करके जांदा सी। जिथे मैनू पुलिस वालियां रोकिया मैं उत्थे ही बाइबल कढ के प्रचार करना शुरू कर देना। क्योंकि मैनू मेरे परमेश्वर के उपर विश्वास थी। मेरा परमेश्वर ने मैनू आज्ञा दी है, स्वर्ग तो आज्ञा मिली है। पर बेज्ञान लोग, बेसमझ लोग किया जी वचन च लिखिया हुकूमत दे की रहो। भाई हुकूमत बनाई किन्ने आ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हुकूमत नू बनाया। इस करके नबूकदनेस्सर राजा जिहदा हिंदुस्तान के उपर भी राज करता सीगा,
ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪੜ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਕੂਸ਼ ਦੀ 127 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। हाँ, हिंदी च पढ़ना। एशिया नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई कि वे वही अश्वें और 187 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। हाँ, हिंदुस्तान भी आंदा सीगा। नबूकदनेस्सर राजा हिंदुस्तान ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ। ਰਾਜਾ ਦੇ 60 ਹੱਥ ਉੱਚੀ यानी कि 90 फुट उच्ची उन्हें मूर्ति खड़ी की थी। वचन च पढ़ते हर देश का व्यक्ति ओदे कोल पहुंचया, हर भाषा का व्यक्ति ओदे को पहुंचया। सबना ने घुटना टेकिया, पर सदर कमेशक अब्दनगो ने घुटना नहीं टेकिया। क्यों? क्योंकि वो तो उन्हों की हुकूमत च सीगा, लेकिन उसने ओदी हुकूमत की पालना नहीं की। इस करके स्वर्ग का परमेश्वर अग च उतर के आ गया। स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रमाण दिता कि सदर कमेशक अबदनगो दा परमेश्वर जीवत परमेश्वर है। इस करके समस्या च परमेश्वर प्रगट हुंदे आ, लेकिन असी समस्या दे विच वचन नूं उल्टा पुलटा लैके प्रचार करना शुरू कर दिंदे आ। मैनू बंबे तो फोन आया, मैं क्या मैं ते लॉकडाउन च भी प्रचार कर रहा। मैनू कहता साडे पास्टर जी कहते हुकूमत के ताबेदार हो। मैं क्या तेरे पास्टर नहीं बोलिया, मेरे लिए नहीं। पिछले दिनों दे विच वो फड़िया गया, बंदे बाहर घलदा सीगा, एजेंटी का काम भी करता ही। मैनू कहता पास्टर जी तुसीं मेरे को आओ, पास्टर जी तुसीं इत्थे संगति सानू देण वास्ते आओ। मैं क्या नहीं, ये नहीं हो सकता हुण। इस करके परमेश्वर दे वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। असी परमेश्वर दे विच चलदे समय जदों परमेश्वर दी आग्या नूं मन्नांगे ना, ते स्वर्ग दा परमेश्वर मदद करदा है। स्वर्ग दे परमेश्वर दी सुरक्षा साडे साथ हुंदी आ। इस करके हिंदुस्तान दे ऊपर भी नबूकदनेस्सर राजा बन के चलता सी। 127 देशों के ऊपर राज करता सीगा। 127 देशों के लोग उस मूर्ति के अगे मत्था टेकण वास्ते इकट्ठे हो गए। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर के वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। दोबारा पढ़ांगे इस वचन नूं, जबूर 50 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, दुखा दे दिन मैनू पुकार, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ मैं तेनू छुड़ावांगा, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ तू ਕਰੇਗਾ। मेरी वडियाई करेगा। हैं? दुख दे विच पुकारना किनू आ? अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नूं। वो दुख तो छुड़ाएगा, फिर अही वडियाई महिमा आदर किदा करांगे? अपने यीशु दा। लेकिन अज मनुख जिहड़ा आ वो महिमा वडियाई किनू दे रहा आ? डॉक्टर नूं। फलाने डॉक्टर ने मेरा बड़ा वधिया ऑपरेशन कर दिता, फलाने डॉक्टर ने मेरी बड़ी अच्छी तरह देखभाल की थी। पैसे ते लग गए आ, पर इलाज बड़ा वधिया उन्हें कीता है। भाई तू परमेश्वर के सामने की आ? तू हुण सारी उम्र किदी महिमा करेगा? डॉक्टर दी करेगा, यीशु दी नहीं करेगा।
वचन च लिखिया आ, जद असी अपने पाप का इकरार करते हैं ते पाप का इकरार करते समय यह गल बोलते आ कि प्रभु यीशु मसीह मैं प्राण देण तक तेरी मर्जी नू पूरा करके चलांगा। लेकिन असी जो वायदा कीता आ, जो समर्पण कीता आ, असी वो भुल जाते, असी वो समर्पण भुल जाते आ। इस करके अज एक मनुख परमेश्वर की महिमा करन की जगह अज मनुख डॉक्टर की महिमा करता है, वैद्यां की महिमा करता है, अपने परमेश्वर की नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर की ता ही करेगा जे परमेश्वर दे कोलों चंगाई पाएगा, परमेश्वर दे कोलों तंदुरुस्ती पाएगा। इस करके प्रभु दा दास दाऊद बोलदा आ, परमेश्वर दा पैर रखण वालियो आओ मैं तुहानू दसांगा कि परमेश्वर ने मेरी जान लई की कुछ कीता है। दाऊद अपने जीवन की हर समस्या च परमेश्वर दे के प्रार्थना करदा आ और परमेश्वर बोलदा तू जा जा, मैं तेरे साथ आ। इस करके संसार दे विच चलदे समय परमेश्वर दे वचन चो बहुत कुछ सीखण दे लई आ, लेकिन असी जो जिस विषय ते सीख रहे आ ये एक बड़ा गंभीर विषय आ। अज मनुख परमेश्वर तो भरोसा छड्ड के अज मनुखा दे उत्ते भरोसा रख के चल रहा है। ये कोई छोटी गल नहीं आ कि परमेश्वर नू एक व्यक्ति भुल ही गया है। इन्ना ही अपने परमेश्वर नू अही कमजोर कर दिता आ कि असी हुण डॉक्टरां दा सहारा ले रहे हैं, एक छोटी जी गोली का सहारा ले रहे हैं, मेडिसिन का सहारा लेके चल रहे हैं। जिस तरह एक अमली समैकिया, ओनू समैकना मतलब आ, ओनू होर किसे दे नाल मतलब नहीं। मेरी पत्नी ने रोटी खाधी कि नहीं, मेरे बच्चों ने रोटी खाधी कि नहीं, मेरे माँ बाप ने रोटी खाधी कि नहीं, ओनू अपने नशे ना मतलब आ, क्योंकि वह गुलाम हो गया है। इसे तरह ही अज मनुख ओनू ये नहीं आ मैं जिहड़ा काम कीता आ मेरे परमेश्वर मेरे इस काम तो खुश आ, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन तो खुश आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन तो खुश आ, परमेश्वर दा दास मेरे जीवन तो खुश आ, मेरे जीवन दा हर काम वचन के अनुसार आ। कि मेरा वचन प्रभु दा जो मैं सीख रहा उसके अनुसार मेरा जीवन है। लेकिन अज मनुख जिहड़ा आ वो अपने जीवन दे लई अपनी समस्या का समाधान करके चल रहा है। लेकिन याद रखना ये जीवन असी जी के चलांगे तो सानू स्वर्ग नहीं मिलेगा, नया पृथ्वी ते भी नहीं जावांगे। क्योंकि एक ते असी गलतियां करते आ परमेश्वर दे विरुद्ध, दूसरा असी अपनी मनमानी भी करते हैं, फिर सेवकां नूं भी असी गलत बोलते हैं, उन्होंने भी विरोध च खड़े हो जाते हैं। इस करके संसार च चलते समय मेरे प्यारे ये विषय जो बड़ा गंभीर आ, ये जो असी दवाई खा रहे हैं, एक मनुख आत्मिक पाप परमेश्वर के सामने कर रहा है। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप करके चल रहा है, परमेश्वर के वचन की कोई आज्ञा ही नहीं मनता। इस करके असी परमेश्वर के वचन नूं इन्हां दिनां च जो सुन रहे हैं, असी अपने जीवन च सुधार लेके आईए। ताई परमेश्वर के वचन च लिखिया आ, प्रकाश की पोथी च लिखिया, चेते कर तू कित्थों डिगा आ ते पहला वाले काम कर, नहीं ते मैं आया ते तेरे समाधान नूं तेरी थां तो हटा दियांगा। इस करके हर व्यक्ति इस वचन नूं सुनने वाला चेते करे कि मेरा जीवन परमेश्वर च किस तरह दा सीगा, मैं प्रभु च किस तरह विश्वास च चलदा सी, मैं प्रभु दी आत्मा च आराधना करदा सी, मैं प्रभु दे वचन दे अनुसार कीमत दे के चलदा सी। लेकिन मैं अज पूरा शरीरक हो चुका है। अज विश्वासी ते गैर विश्वासी च कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा।
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਦੁੱਖ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ, 36ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ।